اور ایک عورت بگڑ جائے تو اس کے بگڑنے سے 4 مرد جہنمی بننے کا خوف ہے، تو اس کا باپ ہے، ایک تو اس کا بھائی ہے، ایک تو اس کا شوہر ہے، اور ایک تو اس کا بیٹا ہے۔ ایک عورت سے، ہر عورت سے 4 مردوں کا رشتہ ہوتا ہے، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، شوہر کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ۔ اب مجھے بتائیں، عورت اگر سنور جاتی ہے تو 4 مردوں کی آخرت سنور سکتی ہے، عورت اگر بگڑ جائے 4 مردوں کی آخرت بگڑ سکتی ہے۔ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ عورت کے لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ عورت کسی اجنبی مردوں کو نہ دیکھا کرے اور کوئی اجنبی مرد اس عورت کو نہ دیکھا کرے۔ عورت کے لیے بہتر چیز کیا ہے؟ وہ عورت کسی اجنبی مردوں کو نہ دیکھے، عورت کو کوئی اجنبی مرد نہ دیکھے۔ مولا کائنات مسجد میں آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب حاضر ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا؟ مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے وہ کسی اجنبی کو نہ دیکھا کرے، کوئی اجنبی اس کو نہ دیکھا کرے۔ حضور نے مسکرا کے کہا یہ جواب تمہارا یا کسی اور کا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ نے یہ جواب دیا ہے۔ حضور نے مسکرا کے کہا فاطمہ تو بدا منی، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اندازہ فرمائیں، بڑے بڑے لوگ جو جواب نہ دے سکے وہ جواب کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ کی شہزادی۔ حضور نے شہزادی کو کتنا پڑھایا ہوگا، کتنا پڑھایا ہوگا کہ مسجد نبوی کا مجمع جہاں خاموش ہے وہاں حسنین کریمین کی امی جواب دیتی نظر آ رہی ہے، اور کتنا خوبصورت جواب ہے۔ اگر اسی سیدہ فاطمہ کے قول پہ بیٹیاں عمل کر لیں کہ وہ کسی اجنبی مردوں کو نہ دیکھیں بلا عذر شرعی، اور کوئی اجنبی مرد ان کو نہ دیکھیں، خدا کی عزت کی قسم آبرو کی یوں حفاظت ہوگی، آسمان میں تارے جتنے محفوظ ہیں اس سے زیادہ محفوظ عورتوں کی عزت ہوگی۔ شیشیوں میں عطر کی خوشبو جتنی محفوظ ہے اس سے زیادہ عورتوں کی عزت محفوظ ہوگی۔ ہاں ہاں، اللہ اکبر، بلا تمثیل کہہ دیا جائے کہ بیج اپنے خولوں میں جتنے محفوظ ہیں اس سے زیادہ عورتیں اپنی آبرو کو محفوظ کر سکے گی۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ دین سے گئے تو دنیا سے بھی گئے۔ اور ایک بات اخیر میں کہتا ہوا چلوں، میری بہنوں، دنیا میں بعض عورتیں ایسی ہوئی ہیں کہ جن کی استقامت نے بڑے بڑے مردوں کی زندگی کو تبدیل کر دی۔ مردوں کی زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے وہ بہت ساری عورتوں کی استقامت کی بنیاد پر آیا ہے۔ اخیر میں علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ انہوں نے کہاں تک انصاف کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں ان پر اعتماد کر کے، بڑے محدث ہیں وہ، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اور اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں علامہ عثمان ابن حسن علیہ رحمت و رضوان کہ ایک مرتبہ بصرہ کی زمین پر ایک بچی جو ابھی جوانی کی دہلیز کی طرف بڑھ رہی تھی، اس بچی کو اس کے گھر والوں نے کہا بیٹی بازار جاؤ، اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین اور جمیل ہے تو۔ موج میں نہیں آئی، خوش نہ ہوئی، غیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات میں اس نے کہا اے لڑکے کون ہے تو، اور تجھے میرا کون سا حسن پسند آتا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا میرا نام حسن ہے اور مجھے تیری آنکھیں بڑی خوبصورت لگتی ہے، جی چاہتا ہوں کہ تیری خوبصورت آنکھیں جو جھیل سی معلوم ہوتی ہے اس میں غوطے لگا کر کے زندگی کا لطف حاصل کروں۔ لڑکی نے کہا اچھا تجھے میری آنکھیں پسند ہے، رک تجھے ابھی مزہ چکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر گئی اور تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی کنیز ایک پلیٹ لے کر کے آئی اور اس نے کہا اے لڑکے تمہارا ہی نام حسن ہے؟ ہاں میرا نام حسن ہے۔ کسی لڑکی کی آنکھوں کی تعریف ابھی تم نے کی تھی؟ ہاں میں نے کی تھی۔ اس لڑکی نے تحفہ دیا۔ حسن خوشود ہے، پہلی ہی محبت کا تیر کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی تشت کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ 2 کٹی ہوئی خون آلود آنکھیں تھی جس سے تازہ خون ٹپک رہا تھا، اور ایک چٹھی تھی۔ چٹھی کو اٹھایا تو اس پہ لکھا تھا اے لڑکے
तुझे मेरी आंखें पसंद है, मैंने आंखें काट के तुझे दे दिया, आइंदा मुझे कभी याद मत करना। वो आंखें जिनकी खूबसूरती मर्दों को मेरी तरफ माइल करती है, मैंने वो आंखें अपने माथे से निकाल दिया है। मैं अंधी बनकर रहना तो गवारा कर सकती हूँ, लेकिन पापी औरत बनकर के रहना मुझे गवारा नहीं है। ये आंखें तुझे पसंद है, ले जा, मुझे कभी याद मत करना। ये देखकर हसन रो पड़े, या अल्लाह मेरी वजह से कोई लड़की अंधी हो गई, नाबीना हो गई, उसने आंखें काट करके दे दिया, अब उससे कौन शादी करेगा, उसको कौन अपनाएगा, इसलिए कि नाबीना लड़की को कौन अपनाएगा। हसन वापस लौटे, रात भर रोते रहे, तौबा करते रहे। सुबह हुई, दिल में ख्याल आया, हसन दिल दुखाते हो बंदों का और तौबा करते हो अल्लाह की बारगाह में, चलो उस लड़की से भी तो माफी मांगो। हसन निकले और निकलने के बाद उसके मोहल्ले में पहुंचे तो क्या देखा, सुबह सुबह एक जनाजा उठ रहा है और पूरा मोहल्ला रो रहा है। अल्लाह अकबर, ऐसा लगता था किसी मुर्शिद का जनाजा है, किसी पीर का जनाजा है, किसी वली का जनाजा है। हसन ने पूछा, रोने वालों ये किसका जनाजा है? तो कहने वाले ने कहा, ये हमारे मोहल्ले की एक बागैरत बेटी का जनाजा है। कहते हैं कल सुबह बाजार गई थी, किसी मनचले ने इसके हुस्न की तारीफ क्या कर दी, गुस्से और गैरत में आकर आंखें काट करके उसको भेज दिया। आंखें तो काटी, लेकिन आंखें काटने के बाद उसका दर्द बर्दाश्त न कर सकी, पूरा दिन तड़पती रही और रात भी तड़पती रही, और दर्द बर्दाश्त न हुआ तो रात के आखिरी हिस्से में दम तोड़ गई, जान दे गई। पता नहीं कौन सा जवान था जिसके चंद फिक्र एक लड़की की आंखें नहीं बल्कि जान ले गए। हसन को एहसास हुआ, हसन तेरे दो जुमलों ने किसी को अंधा ही नहीं किया बल्कि किसी को मुर्दा भी कर दिया। और उसके बाद हसन ने तय किया, आज के बाद कोई औरत तो औरत है, बिला जरूरत किसी मर्द को भी नहीं देखूंगा। और जब वही हसन घर लौटे तो फिर उसी हसन ने इतना तकवा इख्तियार किया, जिंदगी इतनी बदली, इतनी बदली, इतनी बदली कि अल्लामा उस्मान लिखते हैं कि उसी हसन को दुनिया ने इमाम हसन बसरी के नाम से जाना और पहचाना। वो मौला अली के मुरीद भी हुए, मौला अली के खलीफा भी हुए, सिलसिले चिश्ती और कादरिया के पीर और मुर्शिद भी हुए, पीरों के पीर भी बने। देखा एक लड़की की जिंदगी की इस्तिकामत ने, उसके तकवा परहेजगारी ने कैसा इनकलाब पैदा किया। एक नई जिंदगी गुजारने वाले, एक नई जवानी जिंदगी गुजारने वाले जवान की जिंदगी में याद रखें, एक औरत संवर जाए, गुफ्तगू का एंड कुछ याद रहे न याद रहे, एक जुमला याद रखें अपने बुजुर्गों का, अगर औरत संवर जाए तो एक औरत के संवरने से 4 मर्द जन्नती बन जाते हैं, और एक औरत बिगड़ जाए तो उसके बिगड़ने से 4 मर्द जहन्नमी बनने का खौफ है। 4 मर्द कौन है? एक औरत से 4 मर्द जुड़े हुए हैं, एक तो उसका बाप है, एक तो उसका भाई है, एक तो उसका शौहर है, और एक तो उसका बेटा है। एक औरत से, हर औरत से 4 मर्दों का रिश्ता होता है, बाप का रिश्ता, भाई का रिश्ता, शौहर का रिश्ता, बेटे का रिश्ता। अब मुझे बताएं, औरत अगर संवर जाती है तो 4 मर्दों की आखिरत संवर सकती है, औरत अगर बिगड़ जाए 4 मर्दों की आखिरत बिगड़ सकते हैं। और अगर संवरना है, इल्म दीन के बगैर नहीं संवर सकती, इसलिए इल्म हासिल करो। मेरी गुजारिश है बच्चियों से भी, उनके वालिदैन से भी, कि जामियातुल मुस्तफ़ा लिल बनात आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। पहले तो इल्म के लिए कितनी तगोदो और मेहनत करनी पड़ती थी, अब तो बहुत आसान हो गया इल्म हासिल करना। गली कूचों में मदरसे हैं, गली गली मदरसे हैं। अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे जो चंदे को मांग करके, अल्लाह अकबर, रुस्वा भी होते हैं और अपनी इज्जत भी जो है उसकी परवाह नहीं करते, लेकिन तुम्हारे एक एक मोहल्ले में कई कई मदरसे कायम करते हैं ताकि तुम दीन के करीब आ जाओ। मगर अफसोस है कि उलमा की मेहनत की कदर नहीं की जाती। लोग जाहिर में इनको रुस्वा समझते हैं, मगर इल्म दीन के लिए मेहनत करने वालों को रुस्वा समझने वाले खुद रुस्वा हैं। हकीकत में ये नायबीन रसूल है जो इल्म दीन के लिए काविशें करते हैं। अल्लाह सब की काविशों को कबूल फरमाए।